Yes, sir. Where we stopped and what is it we want to discuss in syllabus. Okay, what is the next part we need to discuss in solid waste management? Waste to, I think we were discussing about waste to energy, isn't it? Waste to energy technology is what we were discussing, I think, isn't it? Am I right? ആണോ അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? Waste to energy, zero waste concept, and how the waste material can be the raw material for another operation or another input, thus completely eliminating the concept of waste. And we were discussing about the zero waste concept. Am I right? Yes, sir. Okay. What is the next thing which we want to discuss about that in solid waste management? So, biomedical waste and management. പറഞ്ഞത്. Biomedical waste. So, can somebody search for biomedical wastage, and can somebody explain that? In your syllabus, it is written like hazardous and e-waste management, recycling wastage technologies, um, recycling and waste to energy technology. That's what we were discussing in the last class. Then, what are the regulations for hazardous waste management in India? That is another topic which we have discussed. Regulations for hazardous waste management in India. So you don't need to learn the entire regulations, but you need to learn the overview of that. Regulations for hazardous waste management. And then you have to learn biomedical waste and its management. So, what about the regulations for hazardous waste management? We can just look into that. What are the regulations in India? So, is it like, is there a manual which can be followed for solid waste management or hazardous waste management? There is a big campaign from the current central government, like, the Swachh Bharat mission. Hope somebody will be remembering that, isn't it? The Swachh Bharat mission. And as per the Swachh Bharat mission by Government of India, so there is a municipal solid waste management manual, okay, which is released. So you can just refer to that municipal solid waste management. So what is actually there in municipal? So you can just write about what is CPH EEO. We have already discussed that. Central Public Health and Environmental Engineering Organization is actually a central organization which is actually releasing the guidelines how it has to be done. Okay, CPH EEO. Don't forget that. Central Public Health and Environmental Engineering Organization. Okay, so you have the Ministry of Urban Development, who is actually controlling, the
under the government of India. Okay, and there is the concept of Clean India or Swachh Bharat Mission. Okay, so you can write about Swachh Bharat Mission and what are the what is there in the manual. So that's what they were actually mentioning. What is actually the guidelines for controlling the solid waste management? I mean, solid waste as well as the hazardous waste. So, in specifically in under the solid waste, there is a category called hazardous waste, and you have the management details of hazardous, how to manage the hazardous waste. If you look into the manual of solid waste management, especially municipal solid waste management under the government of India, the Swachh Bharat Mission, you can have that's actually one part, okay, municipal solid waste management, right? And it has got so a lot of things like there are several chapters in that manual, starting from integrated solid waste management system, what is actually the hierarchy, how it has to be done, and what is the step to be approached to bring out a developmental plan. Excuse me, battery is low. Okay. uh, then how to develop a developmental plan, and all those things are there. Okay, so you can just read through that manual. You can just download it from the internet. Like what? Pardon? If somebody want. So what are the integrated solid waste system? Or what is actually the extended? What is the responsibility of the manufacturer or producer? And what are the decentralized waste management systems? All these things are there uh, as the guiding principle for a municipal solid waste management. So these are there. Okay. So it is actually a guidance. Guidelines means it's actually a guidance how it has to be done. So there is a guidance or guidelines established for the complete solid waste management. Okay, you can download it from the internet. So it's like chapter 1, 2, 3 it is written. So you can learn the headlines of that. I don't want you to learn the entire because it is very huge. You cannot go through all those things, but you can just learn the headlines of that. For example, what are the things which are there in the manual. Okay, so suppose there is an urban development which is going to happen. What are the things to be planned? What are the things to be planned? So there is something like a seven-step approach for municipal solid waste management and planning. You can just refer to it. So what are the policies, programs, legal frameworks, etc. Okay. So something like what is state level strategy and the national level strategy? What are the policies and strategies, and what are the goals set by the government? So what are the goals set in the national level? What are the goals set in the state level? These all things you can just go and learn. Okay. So what are the objectives of regional waste management plan? Uh, Institutional aspects. So all those things are there. See, is there any land allocated for regional municipal solid waste projects? All these things, is totally listed in this particular manner. So you can refer to it, and you can have some. It's actually a huge manual. It is, I think, it is having something like even the part two is having itself is having something like uh, 600 or 700 pages. I think. So 500 something pages. So just go through it. What are the articles which are there? What are സ്ക്രാപ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. എയർ ക്വാളിറ്റി എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, entire details are there. So you can just refer to anything which are there. What are the classification, municipal waste management plan for councils? See, there are cities like classified like A, B, and C. Okay, street sweepings and norms and dana.
സ്മോൾ ടൗൺസിലും സ്മോൾ സിറ്റീസിലും എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാനുവൽ. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻ അവർ കൺട്രി വി ഡോണ്ട് ഫോളോ ദിസ് തിങ്. എല്ലാം കൃത്യമായി പഠിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ലെവലാണ് ദ ബിഗ് ഫെയിലിയർ ഇൻ അവർ കൺട്രി. Okay? The planning and all, we are all masters, but implementation level, we are very poor because we have a lot of constraints. We cannot complain any government on that because, India is a country where, there are a lot of people who are very poor and the circumstances of living are very bad. നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെ കാണുന്നുള്ളൂ, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരാളോട് ചെന്നിട്ട് വൃത്തിയുടെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായി? അവരുടെ ആദ്യത്തെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറ് നിറയ്ക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ സിസ്റ്റം പാലിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തതാണ് ശരിക്കും പലയിടത്തും നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, മേ ബി അർബൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് റിച്ചായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് നല്ല ശമ്പളവും ജോലിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോയി പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. പക്ഷേ ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യാതിരിക്കുന്നവരടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പോയി വൃത്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവൻ പറയാം, അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തരൂ. ഞങ്ങളുടെ അതിനേക്കാളും ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ബേസിക് നീഡ്സ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു, അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വൃത്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അവൻ നല്ല ആട്ടിപ്പായി. ഇന്ത്യ ആസ് എ കൺട്രി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് മച്ച് ഹൈ. നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഒരുപാട് ഹൈ ആണ്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ദർ ആർ റീജിയൻ വൈസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിഫറൻസ്, ഡിവൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ റിച്ച് ആൻഡ് പൂർ ഇസ് വെരി ഹൈ. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് മാത്രം വൃത്തിയായിട്ടും കുറച്ച് പേര് മാത്രം വൃത്തിയായിട്ട് നടന്നൊരു കാര്യമില്ല. സമൂഹത്തിൽ താഴേക്കിടയുള്ള പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് വൃത്തിയുടെ ചിന്ത കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? വി ആർ ദ അംബാസഡേഴ്സ് ടു ഹാവ് ദിസ് നീറ്റ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻനെസ്, നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ശരിക്കും എത്ര പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും അവൻ്റെ ലൈഫ് കൂടെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുക എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വേർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കംസ് ഇൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എൻവയൺമെൻറ്റൽ സയൻസുമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇത്രയും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഇതാണ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അവരുടെ ലൈഫ്, ഈ ഒരാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരാളുടെ ലൈഫ് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താതെ അവൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ഹി നീഡ്സ് എ ബേസിക് തിങ്, ബേസിക് ഫുഡ്, ബേസിക് ഷെൽട്ടർ. ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പം അവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി അവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് അവരുടെ ലക്ഷറീസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലേക്ക് അവർക്ക് 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നീറ്റായിട്ടും ക്ലീനായിട്ടും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവരോട് പറയാം, ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ദാറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് കീപ് ക്വയറ്റ്. ദ ക്യാമ്പയിൻ ഷുഡ് ഗോ ഓൺ. ദ ക്യാമ്പയിൻ ഫോർ ദ നീറ്റ്നെസ് ആൻഡ് ക്യാമ്പയിൻ ഫോർ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ഓൺ. അവരോട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങളിങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങളുണ്ടാവും. There are a lot of diseases which is being caused by improper solid waste management. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ചിലവുകൾ ഒരുപാട് കൂടും. നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള സിസ്റ്റംസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റി കുറേയൊക്കെ അവരെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ അവരുടെ ലൈഫിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹാവ് എ സസ്റ്റൈനബിൾ സൊല്യൂഷൻ. സോ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചത് സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, economic sustainability and environmental sustainability. So the environmental sustainability to be put in place, we need to ensure that we are also having social and economic sustainability for the people all over. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കെപ്പോഴും പലയിടത്തും പോയി നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റാതെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വിദേശ രാജ്യമായിട്ട് നമ്മൾ രാജ്യം കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വിദേശ രാജ്യത്തെക്കാളും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നാടാണ് കേരളം. എസ്പെഷ്യലി ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തെ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് സ്ഥലം ലോകത്ത് എവിടെ ഉണ്ടാവും. അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. പക്ഷേ വി ആർ അണേബിൾ ടു എക്സ്പ്ലോർ the possibilities of that beautiful country എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം.
നമ്മളുടെ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കടലോര പ്രദേശം, കായലോര പ്രദേശങ്ങൾ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വനങ്ങൾ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ്, ഇത്രയും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ലോകത്ത് എവിടെയില്ല. യു എസിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ഏത് കോണിൽ പോയി ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം വേറെ എവിടെ ഇല്ല. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നമ്മുടെ അഷ്ടമുടി കായലിനടുത്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഭയങ്കരമായ സ്മെല്ല് വേണം. അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് കുടിൽ കൊട്ടി താമസിക്കുന്നുണ്ട്, കുറേ പാവങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം തള്ളുന്നത് ആ കായലിലേക്ക്. അപ്പം നമുക്ക് അവരോട് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളിവിടെ തള്ളരുത്, നിങ്ങളോട് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളിവിടെ പോകും, ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വീടില്ല, നിങ്ങളെയൊക്കെ വീട് തരുമോ എൻജോയ്. സോ ഗവൺമെൻറ് ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആൾക്കാർക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയുന്നില്ല. അതിനുള്ള ഫണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇല്ല ഇത്രയും പേർ. അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ബൃഹത്തരമായ വേറൊരു പ്ലാൻ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വരണം. ഇവരെല്ലാവരും മാറ്റി പുനരധിവസിപ്പിച്ച് അവർക്ക് നല്ല വീട് കൊടുത്ത് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് വേണം. അതില്ല. അവരവിടെ വളരെ ലോ ലെവലിൽ താമസിക്കുന്നു. അവരവിടെ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന മീൻ വിറ്റായിരിക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആ കായലിനടുത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കുടിൽ കെട്ടി താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്, അധികൃതമായി എന്താണ് അപ്രൂവലോട് കൂടി താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഓക്കെ, അധികൃതവും അനധികൃതവുമായി താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് അവരവിടെ താമസിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേരാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ആസച്ച് ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു, വർത്തമാനം പറയുന്നു. ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ്. കൊല്ലത്ത് നിങ്ങളിപ്പം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് പലരും ഇല്ല, എന്നാലും കൊല്ലത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാം പുതിയൊരു പാലം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, തേവള്ളി ഭാഗത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് അല്ലേ, ഫ്ലാറ്റിലൊരു പാലം. അപ്പം അതിലെ കൂടെ നടന്നു പോയുണ്ടായി. ഒരു സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ മുഴുവൻ കായലിന് തീരത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വീഴുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മനോഹാരിതയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആസച്ച് നമ്മുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉള്ള വികസനമല്ലാണ്ട് നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോഴും വളരെ ഒരു കീറാമുട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റംസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പരാജയം നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തും നമ്മളുടെ ലോക്കൽ ബോഡീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത്. നമ്മുടെ ഒരുപക്ഷെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം. സ്വാതന്ത്ര്യം ഇൻ ദ സെൻസ് എന്ത് തോന്നിയ അവസ്ഥ കാണിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയാം. കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ റൂൾസ് നമ്മൾ തന്നെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മനോഹരമായൊരു പാർക്ക് കൊല്ലത്ത് നമ്മളുടെ ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന ബ്രിഡ്ജിന് താഴെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ പുല്ലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് പുല്ല്. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവർ കളിക്കുന്നു വരുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ പാർക്ക്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ഫ്രീ ആണ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനെ ചാർജ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഫോട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ കിടക്കും ആ മനോഹരമായ പാർക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ. ഒരുപക്ഷെ അതുപോലൊരു പാർക്ക് ഞാൻ ഖത്തറിൽ 2 വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടുത്തെ പാർക്ക് ഒരു ഹ്യൂജ് പാർക്കിലൂടെ ഞാൻ പല ദിവസങ്ങളിലും വൈകിട്ട് നടക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമായിരുന്നു. ഹ്യൂജ് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പാർക്കാണ്. ഇതിനകത്ത് എവിടെയും ഒരു തുള്ളി പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ തുണ്ടോ ഒരു കവറോ ഒരു പേപ്പറോ എവിടെയും ഇല്ല. അവർ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ബിൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തല്ലാതെ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ക്യാമറയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, ഒരാൾ വെളിയിൽ ഒരു സാധനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഭീമമായൊരു ഫൈനും നല്ല പിടിച്ചകത്തില്ല തുകയും. വളരെ റൂൾസ് ആർ സ്ട്രിക്റ്റ് ആസ് സച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് യു ഗോ ടു UAE, യു ഗോ ടു മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, യു ഗോ ടു US, യു ഗോ ടു ഓസ്ട്രേലിയ, യു ഗോ ടു യൂറോപ്പ്, എനി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ്, നമ്മുടെ സെയിം നാട്ടിനേക്കാളും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ അത്രയും ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത നാടുകളിൽ പോലും നമ്മളെക്കാളും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിലും ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്കത് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ആരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നു. ഇഫ് വി തിങ്ക് ലൈക്ക്
you know, to correct all things or correct everything and then go for these things, ഇത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, അലക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് കാശിക്ക് പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അലക്കാരൻ്റെ അലക്കിൻ്റെ തിരക്കൊഴിച്ചിട്ട് കാശിക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല എന്നാണ് ചൊല്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. വെച്ചാൽ അതായത് എല്ലാം ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. അത് കാരണം വാട്ട് ബീങ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബീങ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ബീങ് റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺസ് ടുവേർഡ്സ് എൻവയൺമെൻറ്റ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് അവർ ഓൺ, എന്താണ് നമ്മൾ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലെഡ്ജ് നമ്മൾ എടുക്കണം. എന്താണ്, നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു സോളിഡ് വേസ്റ്റ്, ഒരു തുണ്ട് വേസ്റ്റ് പോലും നമ്മൾ താഴെ ഇടില്ല. ആൻഡ് ദിസ് മെസ്സേജ് യു ഷുഡ് കൺവേ ടു മാക്സിമം ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. What is solid waste management? See, if you want to just manage solid waste, there are some methods and we have to follow those methods. We are not going to throw the solid waste somewhere. We are not going to spoil the environment. ഈ ഒരു പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ എടുക്കുന്നിടത്താണ്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എടുക്കുന്നിടത്താണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ 100% പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്ത് കളയാം. എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് ടച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് ഉയർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാമെന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ യു മേ ആസ്ക് വാട്ട് ആർ ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ്, അല്ലേ, ഇത് ചോദിക്കാം അല്ലേ. അതിപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ പറയാം, ഗവൺമെൻറ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ്, നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോയിലുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ്. യു ക്യാൻ ടെൽ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം, ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. പറയൂ. കേട്ടില്ല എന്തായിരുന്നു? അല്ല, നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊരു റിവ്യൂ പറയാം. Hazardous waste management in India. What is your opinion about hazardous? And then hazardous waste now. Solid waste in general, it can be classified into several things, like biodegradable, non-degradable, like combustible wastage. And everybody, what are the classification or what all things comes under hazardous waste? Hazardous waste are potentially harmful to human health, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യലി ഹാർംഫുൾ ടു എൻവയൺമെന്റ്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ. അപ്പോൾ ക്യാൻ ബി എനി സബ്സ്റ്റൻസ്, ക്യാൻ ബി എനി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് റിയാക്റ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നൈറ്റബിൾ, ടോക്സിക് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ്, അല്ലേ. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് കംസ് അണ്ടർ ദ ടേം ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ്, ഇസ് നോട്ട് ഓക്കെ, വിച്ച് മേ കോസ് significant hazards to human health or maybe significant hazard to environment, because normally this happens when it is improperly treated or improperly stored or improperly transported or improperly disposed. Okay, so this is what you call as hazardous waste. The classification of hazardous waste is like that. Anything which can create an issue or something like can be toxic to man or his environment can be considered as hazardous waste. But we know that there are a lot of industrial development which are happening in the country. Okay,
Well, definitely industrialization in the പറയുമ്പോൾ, there are a lot of things which cannot be avoided. And as part of that, there can be a lot of industries, especially in countries, I mean, state like Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra, and all. There are a lot of industries which are there. And there is a real problem of rising quantities of hazardous waste in all these industries. Okay, see, chemical industry. There are a lot of chemical industries, petrochemical industries, or maybe the industries which manufacture a lot of medicines, or we can say pharmaceutical companies, textiles, pesticides. Okay, there can be fertilizer industries. All these industries can produce a lot of toxic, or what you can say is hazardous waste. So what is that we have to do? So we can say that untreated hazardous waste from the factories is a big concern in many states of India. So, well, what can we do about that? What can we do about this? Okay, so there are a lot of policies. What are the policies and regulations? So there are many bodies, as you say, Ministry of Environment, Ministry of Forest. There is there are pollution control boards, State Pollution Control Board and Central Pollution Control Board. CPCB is Central Pollution Control Board. State Pollution Control Board is SPCB. Okay. So they together form a regulatory and administrative, or what is the kind of waste management which has to be. അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് to know that how it has to be done. It's very clearly they have put a lot of solid waste management guidelines. Okay. So, what are the major things? See, something like, what are the major rules and regulations as far as India is concerned? Okay. Uh, if you look at the hazardous waste handling rules, there was a rule which came in 2008, okay, where there were some primary regulations governing the management of hazardous waste. Okay. There was a specific rule in 1998 for the management of biomedical waste. And again in 2001, there was another rule which came for the storage and import of hazardous chemicals. And in 2010, there were e-waste management rules. Okay. So what we can specifically say is that, hazardous waste management and handling rules of 2008 is one regulation which is there in India. Hazardous waste management and handling rules of 2008 is one of the regulations which are there existing in India. The second one is biomedical management and handling of waste rule of 1998. It came before that, 1998. Then in 2001, there was another rule like for manufacture, storage, and import of hazardous chemicals. There is another rule. E-waste, there is another rule. So all those things you can just have a look at. So e-waste rule was in 2010. So at least these things you can remember. That is, one hazardous waste management rule is there in 2008. Second one, biomedical management, waste management rule in 1998. Then manufacture, storage, and import of hazardous chemicals rule, that was in 2001, and e-waste management rules in 2010. At least you can just go with that. At least you can just mention if there are what are the regulations which are there in India to manage the hazardous waste. Okay. So what is happening is, despite the existence of these legislations and guidelines, there are a lot of limitations. അർജുൻ ഞാനൊരു ക്ലാസ്സിലാക്കി 10 മിനിറ്റ്. Despite the existence of these legislations and guidelines, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ മേജർ ചാലഞ്ച്. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി ഇതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസ് ഇല്ല. ഫിനാൻഷ്യലി വി ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ബിഗ്.
സ്റ്റാഫില്ല, അത്രയും നമുക്ക് സ്റ്റാഫ് അതിനെ ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല. ദർ ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് പ്രോട്ടോകോൾ, ദർ ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് അതോറിറ്റി, അല്ലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ആൾക്കാർ ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കാറില്ല പലപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ സെക്ഷനല്ല, ഇത് അവരുടെ സെക്ഷനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. ഹസാർഡസ് ആൻഡ് അതർ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർ നോർമലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ടെൻഡ് ടു, ഈ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റീസിനടുത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവർ ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കത്തുള്ളൂ. സേഫ് നമ്മൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടു, നമ്മളൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്താൽ ഒരു പക്ഷേ അതിനകത്ത് ആക്ഷൻ എടുക്കും. അല്ലാതെ ജനറലായിട്ട് ഇത് കണ്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ബോഡീസ് മിക്കവാറൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കുറവാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിയിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ മോണിറ്ററിങ് നടന്ന് ഈ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ കണ്ട് അപ്പോഴേ അവരെ കൾപ്രിറ്റ്സിനെ പിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൂൾസ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ്. എനിവേ, ദ സിറ്റുവേഷൻ ആർ ഇംപ്രൂവിങ്. തീരെ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ വയ്യ. ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ഇൻ മെനി പ്ലേസസ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടും തന്നെ പോരാ എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആൻഡ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്രോബാക്ക് വിച്ച് വി ഹാവ് ഇസ് ദ ഇംപ്രോപ്പർ ട്രീറ്റിംഗ് ടെക്നോളജീസ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സെനാരിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയിലുള്ളതുപോലെയുള്ള ഈ ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ ദ ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സ്, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സ് ഇല്ല, അത്രയും റീസൈക്ലിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു. സോ നമുക്ക് ഗുജറാത്തിലാണുള്ളതിൽ വെച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻ മാനേജിങ് ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി better than any other states in Kerala. In India. Okay, so treatment, processing and disposal facilities in Gujarat. അത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കി പഠിച്ച് മോഡലാക്കാവുന്നതാണ്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ എന്ന് പറയാം. എന്ന് വെച്ച് വേൾഡ് സിനാറിയോയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗുജറാത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റിയാണ്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ. സെപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും, സ്റ്റോറേജ് ആണെങ്കിലും, കളക്ഷൻ ആണെങ്കിലും, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെയുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് ജനറേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് പ്ലേസ് എ വെരി ഹൈലി എഫിഷ്യൻറ്റ് റോൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്ത് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് പ്ലേസ് എ വെരി highly efficient role in managing the hazardous waste in Gujarat, especially in the industrial areas. Okay, അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ടു അഡ്രസ് ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ. പ്രോപ്പറായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് അതിനൊരു റെഗുലേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്താണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗുജറാത്ത് ഇസ് ലീഡിങ് ദ കൺട്രി ഇൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഈ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റ്സ്, ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റംസ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പോസൽ ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഫെസിലിറ്റി. അത് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഫെസിലിറ്റി. അങ്ങനെയാണ് ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റും. ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഡംപ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു അഫക്ട്. സോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി ഇല്ലാന്നാക്കുക, സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഫെസിലിറ്റി, TSDF എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് ശരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഗുജറാത്തിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ Gujarat is considered as the best among the states of India in hazardous waste management. Is that clear? So they have a lot of TSDF sites, or treatment, stabilization and disposal facility sites on Gujarat. Okay, so you can refer to it. What are the efforts taken by Gujarat government to mitigate hazardous waste? You can just go and try to understand that. Okay, so you can just have a look at all those things by yourself. കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ടൊന്ന് നോക്കുക, കുറച്ച് പോയിന്റ്സ്, എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീനപ്പ് ഓഫ് ഓൾഡ് വേസ്റ്റ് ഡംപിങ് സൈറ്റ്സ്
ഇൻ ഗുജറാത്ത്. ഇവിടെ ഗുജറാത്ത് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു റോൾ എടുത്ത് ചെയ്തതാണ് ശരിക്കും പഴയ വേസ്റ്റ് ഡംപിങ് സൈറ്റ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് മെട്രിക് ടൺ ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അതിനെ പല ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് സൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയും അങ്ങനെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഡംപ് സൈറ്റ്സ് പലയിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത കുറേ വർക്ക് അവർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇല്ലീഗലി ഡംപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏകദേശം 10,000 മെട്രിക് ടൺ ഓളം ഉള്ള വേസ്റ്റേജ് അവർ റിമൂവ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ വർക്കുകളൊക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വാട്ട് brought a lot of appreciation for the Gujarat State Pollution Control Board. Okay, you can just go through it. Okay, so I think that with that we'll stop for today. So just find out what are the general rules and regulations for hazardous waste management, solid waste management in general, and hazardous waste management in particular in India. What is actually the scenario and what are the rules and regulations? ഞാൻ ഒരു 4 റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹസാറസ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റൂൾസ് ഓഫ് 2008, അതുപോലെ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റൂൾസ് ഓഫ് 1998, then something like hazardous chemical management, manufacture, storage and management of hazardous chemicals, that rule in 2001, e-waste management rule in 2010. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ യുവർ സെൽഫ് ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഡേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much.